Continue ಮಾಡೋಣ. Now I was talking about one of the most ruthless act that was passed by British Parliament in India was Rowlatt Act. Rowlatt Act ನ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಿದೆ. This is also called as Black Bills. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, Rowlatt Act is also known as Black Bills. So what is this act ಅಂದರೆ, this act empowers British officers to declare anyone as terrorist. This act empowers British government to declare anyone as terrorist andre gotta, the anyone who is creating the terror. And according to the British officers, anyone who is doing the independence struggle was a terrorist. Independence struggle ಮಾಡುವಂತವನು ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ, Britishers used to see him as terrorist, and using the Rowlatt Act he could be arrested. Remember, using the Rowlatt Act anyone can be arrested without any question. Anyone can be arrested without any question and can be kept in custody for 2 years. For example, ನಾಳೆ ನಾನು ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಫೆಲ್ಟ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಅ ಥ್ರೆಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಕಂಪ್ನಿ, ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನೋ ಟ್ರಯಲ್, ನೋ ಜಡ್ಜ್, ನೋ ಲಾಯರ್, ನಥಿಂಗ್. ಫಾರ್ 2 years ಆರಾಮಾಗಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಜೈಲಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗೆ ಹೊಡೆದಂಗೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರು. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ Rowlatt Act, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬ್ರೂಟಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಕಾಣ್ತಿದೆಯಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಎಂಪವರ್ಸ್ 2 things to the police. The first one is they can search anything without a search warrant. ಸರ್ಚ್ ವಾರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾರ ಮನೆಗಾದರೂ ಹೋಗಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಿದೌಟ್ ದ ಅರೆಸ್ಟ್ ವಾರೆಂಟ್ ಯಾರನ್ನಾರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೀಸ್ ವರ್ ದ 2 provisions of this Rowlatt Act. Search anything without search warrant, arrest anyone without arrest warrant, and this can be, and arrested person can be kept in jail for 2 years without even submitting to the court. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ Rowlatt Act. ಇದನ್ನು ತಂದಿದ್ದು ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ದೆರ್ ವಾಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ರಿವೋಲ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ 1918. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ನಮಗೆ ಫ್ರೀಡಮು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಸ್ವರಾಜ್ಯೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಟು ಸಪ್ರೆಸ್ ದ ಇವೆಂಟ್, ಟು ಸಪ್ರೆಸ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ದೇ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ Rowlatt Act, and all the leaders opposed this. Most of the people, Indians who were in Imperial Central Legislative Council, ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್, the Indians who were here also resigned as a result of this law when this was passed without the permission of Indians. Like Muhammad Ali Jinnah ಅವರು ಇದ್ರಲ್ವಾ, ನೆನಪಿದೆಯಾ? Muhammad Ali Jinnah, when he was in 1910 was elected to Central Council, ಅವರು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಬಂದರು. He resigned his position as the minister, central legislator, and he came back from this. After this ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಇವನ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ, MK Gandhi opposed Rowlatt Act. As a retaliation for this, 6th April, Mahatma Gandhi 6th April of 1919 called for a ಬಂದ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಹಡ್ತಾಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಫಾರ್ ಅ ನಾನ್ ವೈಲೆಂಟ್ ಬಂದ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಪ್ಯೂರ್ disrespect shown to this bill. ಒಂದು ಸಲ all over India there was ಬಂದ್ in 6th April when Mahatma Gandhi called for ಹಡ್ತಾಲ್, non-violent ಹಡ್ತಾಲ್ as a revolt for Rowlatt Act. ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತಂದರೆ, in Punjab the situation was out of control. Because people were very violent there. ಅದಕ್ಕಿಂದ ಏನಾಯಿತು, in Punjab they did something called as curfew. ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಕರ್ಫ್ಯೂ ಅದೇ, more than 4 people cannot gather. This thing was passed in Punjab. All over India the situation was in control, but in Punjab the situation was not in control. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಏನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕರ್ಫ್ಯೂನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಾಸ್ on 13th April of 1919 ಒಂದು ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಹೆಸರನ್ನ ಬೈಸಾಖಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದಿಸ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬೈಸಾಖಿ. ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ವೇ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬೈಸಾಖಿ. ಟು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ದಿಸ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್, ಎಸ್, ಬೈಸಾಖಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ನಂಗೆ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲ್ಲ. ಟು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ದಿಸ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಬೈಸಾಖಿ, thousands of people gathered in a public park. Thousands of people gathered in a public park of Amritsar called as Jallianwala. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಜಲಿಯನ್ವಾಲಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ thousands of people gathered non-violent ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, non-violent, no guns, nothing, non-violent ಆಗಿ, to celebrate the festival called as Baisakhi. And also these people had sat there to request or to protest non-violently against the arrest of 2 leaders,
ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ವ್ಯಾರ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ 2 reasons. ಜಲಿಯನ್ವಾಲಾ ಬಾಗಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿದ್ದಕ್ಕೆ 2 ಕಾರಣ ಇದೆ. ಒಂದು ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಬೈಸಾಕಿ, ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಆನ್ 13th April, and also these people were there to do a non-violent protest for the release of 2 leaders, for the release of 2 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಕರಿಬೋದು. 2 ಲೀಡರ್ಸ್, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತ್ಯಪಾಲ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ವಾಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೈಫುದ್ದೀನ್. ಸೊ ದೀಸ್ 2 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಲೀಡರ್ಸ್ were arrested under Rowlatt Act of 1919. These 2 people were arrested. So the people there sat very peacefully celebrating Baisakhi, and also to show their unhappiness on the arrest of the 2 leaders, Dr. Satyapal and Dr. Saifuddin. ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಅಂಟಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಜನರಲ್ ಡಯರ್ ಗಾಟ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಜನರಲ್ ಡಯರ್ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ಸೈಕೋಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಡಯರ್ ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, he came to Jallianwala with an army force ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. he came with army force. he blocks the only entrance, a small entrance ಇರುತ್ತೆ ಜಲಿಯನ್ವಾಲಾ ಒಳಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ. he blocks the small entrance and then asks to open fire ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಜಲಿಯನ್ವಾಲಾ ಬಾಗಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರೋ ಜನ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪುಟ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ಡಾಟ್ಸ್, ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದರು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಜನರಲ್ ಡಯರ್ ಡು? ಆ ಮಹಾನ್ ಭಾವ ಏನು ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ, ಹುಚ್ಚು ನನ್ನ ಮಗ, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಶೋ ಯು. he made the soldiers surround all the people like this. ಆಯಿತಾ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸರೌಂಡ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಈ ಥರ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ he told to open the fire. 1650 rounds of bullets were fired that day. ಒಂದೇ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ, just for 10 minutes ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ more than 1650 bullets were fired, in which more than 1000 people lost their life. 1000 people lost their life because of one stupid decision by General Dyer. ದೊಡ್ಡ ವೈಟ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಬರ್ಡನ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ವಿ ಆರ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಸಿವಿಲೈಸ್ ದ ಪೀಪಲ್, ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಟು ಡೂ ದ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟು ದಿಸ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ. ಮಣ್ಣು ಇಲ್ಲ. ಆನ್ 13th April 1919 in Jallianwala, thousands of people were killed because of the foolish of one idiot called as General Dyer. And this person, and this event is known as Jallianwala Bagh Massacre ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನು. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ಯಾಡ್ ಇವೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. 1919 13th April ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಒಂದು ಮರೆಯೋಕ್ಕಾಗಿರುವಂಥ ಗಾಯನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್ ಹು ಡಿಂಟ್ ಇವನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ವೆಪನ್ಸ್, ಹು ಆರ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಥ್ರೋಯಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೋನ್ಸ್, ಹು ಆರ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಸೌಂಡ್, ಒಂದು ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪಂಜಾಬ್ದಲ್ಲಿರೋ ಅಮೃತ್ಸರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ, ಜಲಿಯನ್ವಾಲಾ ಬಾಗ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರು. ಒಬ್ಬ ಹುಚ್ಚಿನ ಮಗ ಬಂದು he opened the fire where thousands of people died. It was a very very bad day. It was one of the black day ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. It was one of the black day after 1857. 1857 ಆದಮೇಲೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡೇನ ಇಂಡಿಯಾ ನೋಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೇತ್ ಇನ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್. ನಂಬಿಕೆನೇ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೇತ್ ಇನ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್. ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಟು ಅಸ್. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಕ್ರಗಳು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. 1000 people have lost their life. More than 1500 people have been wounded. 1500ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಗಾಯ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ ದ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್ ವೇರ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್, ಬರೀ 300 ಜನ ಸತ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಬಟ್ ಅನ್ಅಫಿಷಿಯಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ವರ್ ದೇರ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1000 people died. It was one of the sad day. ಈ ಇವೆಂಟಿಂದಾನೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇವೆಂಟಿಂದಾನೆ ನನಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ನ ನಾಯಿಗಳು, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಬೈತಿರ್ತಾನೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಕೋಲ್ಡ್ ದೆಮ್, ಬಟ್ ಇಂಥ ಒಂದು ದಿನ ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಅಂದರೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ರೀಸನ್ ವೈ ಐ ಸ್ಕೋಲ್ಡ್ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿರಲಿ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅಬಲಿಷ್ಡ್ ಸತಿ, ದೇ ಗೇವ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಫಾರ್ ವಿಡೋ ರಿಮ್ಯಾರೇಜ್, ದೇ ಗಾಟ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇವೆಂಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ, ಏನಂತಾರೆ, ಸಾಂತ್ವನ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸಡನ್ನಾಗಿ ಒಬ್ಬರು ಬರ್ತಾರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್, ನಮ್ಮನ್ನು ಸುತ್ತಮುಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ ಓಪನ್ ಫೈರ್. ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿದ್ದಾರೆ, ಮುದುಕರಿದ್ದಾರೆ, ಯುವಕರಿದ್ದಾರೆ, ಏನೂ ನೋಡದೆ ದೇ ಫೈರ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ವೇರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಥಿಯರಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವೈಟ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಬರ್ಡನ್. ತುಕಾಲ್ ಥಿಯರಿ, ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ದ ಥಿಯರಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವೈಟ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಬರ್ಡನ್. ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಸಿವಿಲೈಸ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. And this is what their civilization is. If anyone is revolting around them, if anyone is doing protest around them, open the fire. This was one of the black day. Entire India was shaken off. Rowlatt Act ಬಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6th April ಅಲ್ಲಿ Rowlatt Act ಬರುತ್ತೆ. 6th April ಅಲ್ಲಿ ಹರ್ತಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರದ್ದು. 13th April ಅಲ್ಲಿ Rowlatt ಅವ್ರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ನ,
ವಿರೋಧಿಸಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೈಫುದ್ದೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತ್ಯಪಾಲ್ನ ರಿಲೀಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ನಾನ್ ವೈಲೆಂಟ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಬೈ ಪಂಜಾಬಿಯನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಬೈಸಾಕಿ ಇನ್ Jallianwala Bagh created a massacre, and this thing is clearly condemnable. ಕಂಡೆಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, I'll tell you, after this Mahatma Gandhi launched non-cooperation movement. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ, ಬಟ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಿಸ್ ಇವೆಂಟ್ ಆಫ್ General Dyer. Okay, General Dyer was suspended for a short period of time. General Dyer was suspended, and to see what he did was correct or wrong, Hunter mission na establish ಮಾಡ್ತಾರೆ. Hunter mission was introduced. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಹಂಟರ್ ಮಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಡಯರ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟಾ ತಪ್ಪಾ ಅಂತ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಮಿಷನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೆನ್ ಜನರಲ್ ಡಯರ್ ವೆಂಟ್ ಟು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವೆನ್ ಜನರಲ್ ಡಯರ್ ವೆಂಟ್ ಟು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಹಿ ವಾಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ಡ್ ವಿತ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಅದಿರೋ ಜನ ಹೂಹಾರ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಡಯರ್ ಅಂತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಹೌ ನ್ಯಾರೋ ಮೈಂಡೆಡ್ ಆರ್ ಹೌ ಇಡಿಯಟಿಕ್ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ವ್ಯಾರ್. ಇವನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋದಾಗ 1000 ಜನನ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ಸ್ನ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿ, when he went back to England, people welcomed him with a lot of respect there. And the Hunter Commission told that what he did was wrong, but they didn't do any punishment. ಏನು punishment ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, no punishment. He was not given any punishment for his barbaric act in my country. ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? Were Britishers here really to do welfare for the people? Definitely not. And he was not given any punishment. Instead of this, in 1920, he was removed ಅಂತಲೇ ಹೇಳಲ್ಲ ನಾನು, he was relieved from army ಅಷ್ಟೇ. he was relieved from army ಅಂದರೆ ಅವನ್ನ ಆರ್ಮಿಯಿಂದ ಡಿಸ್ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗಿವನ್. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, 1000 ಜನನ ಸಾಯಿಸಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿಲೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಅರ್ಥ? ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಹಂಟರ್ ಕಮಿಷನ್. This was called as Hunter Commission. What kind of justification can you people give to such brutal act that has happened in the past? And it was when in 1940 alli, this was the one important moment ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. In 1940 a revolutionary leader, ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, the one who is ready to sacrifice his life or take a life, a revolutionary leader called as Udham Singh. ಇವ್ರ ಹೆಸರು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Udham Singh in 1940 assassinates ಜನರಲ್ ಡಯರ್. 1920 ಏನು ಅವನು ಆರ್ಮಿಯಿಂದ ರಿಲೀವ್ ಆದ, 1919 ಏನು ಅವನು 1000 ಪೀಪಲ್ನ ಸಾಯಿಸ್ದ ಅಲ್ವಾ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಲೀಡರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಉಧಮ್ ಸಿಂಗ್ ವೆಂಟ್ ಟು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಹಿಮ್. ಸಾಯಿಸೇ ಆಗ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಲೀಡರ್ ಇಸ್ ಉಧಮ್ ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಶುಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಹಿಮ್. ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿದ್ದಾಗ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ರೂಮರ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಉಧಮ್ ಸಿಂಗ್ ವಾಸ್ ದ್ಯಾರ್ ಇನ್ Jallianwala Bagh. ರೂಮರ್ಸ್ ದಟ್ Jallianwala Bagh ಅಲ್ಲಿದ್ದರು. ಹಿ ಸಾ ದಟ್ ನೈಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್ ಆನ್ 13th April. ಅದು ಒಂದು ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇತ್ತಂತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇನ್ 1940 ವೆನ್ ಹಿ ಗ್ರೀವ್ ಅಪ್, ಹಿ ವೆಂಟ್ ಟು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಡಯರ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ದೇ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ 1920. 1000 ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ಸ್ನ ಸಾಯಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಟು ಡೆತ್. But Britishers give respect to him. In 1940, a revolutionary leader called Udham Singh kills General Dyer. And this is what revolutionary leaders do. ಯಾರಾದರೂ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಅವರಿಂದ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಮಾನ ಪ್ರಾಣ ಹಾನಿ ಆದರೆ, there are a lot of revolutionary leaders who have put their life in risk and have assassinated lot of British officers. And definitely General Dyer doesn't deserve to live ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Killing 1000 innocents, I think we should all respect Udham Singh for this. ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಉಧಮ್ ಸಿಂಗ್ 1940 ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವನ್ನ. ಜನರಲ್ ಡಯರ್ ವಾಸ್ ಓಪನ್ಲಿ ಅಸಾಸಿನೇಟೆಡ್ ಇನ್ 1940 ಬೈ ಉಧಮ್ ಸಿಂಗ್, ಅವರ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಲೀಡರ್, ಬಿಕಾಸ್ he had killed more than 1000 people on that particular night. This is all about Rowlatt Act that gave rise to Jallianwala Bagh Massacre. That was in 1919. ಸೊ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ 2 ಲೈನ್ ಇದೆ ಈಗ. ಒನ್ ಇಸ್ ಜನರಲ್ ಡಯರ್ and now there is one more thing. So ivaga, because of the Jallianwala Bagh massacre, Mahatma Gandhi launches one more greatest movement, a very big successful movement that is called as non-cooperation movement. So ivaga adun nodana. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು 1919 ಅಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಇವೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, that is called as Khilafat movement. So first Khilafat movement ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, and then we will start with non-cooperation movement. Okay?